பெஸ்ட் காலேஜ், பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லலாம். மெடிக்கல் காலேஜில் வெட்டினரிக்காகவே தயாரானது. காலேஜ் அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்குது, எல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சார். லேம்பெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஓகே சார். அதை பார்த்தா ஓரளவுக்கு திருப்தி நல்லா இருக்குது. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன்லேருந்து ரமேஷ் சொன்னேன். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஐஐபிஆர் காலேஜில் வெட்டினரி காலேஜில் 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா வந்து விசிட் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா வந்து அந்தமான் நிக்கோபார்னு வந்திருக்காங்க. பிரியா நாயர் அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்டோட அப்பா வந்திருக்காங்க. 2வது வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா வந்து பிரைசிங் சென் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஃபாதர் வந்திருக்காரு. இவர் வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா கன்னியாகுமரி, நம்ம தமிழ்நாடு சரி ஓகேங்களா. ஸோ 2 ஸ்டூடெண்டோட அந்த விசிட்டிங், அவங்களோட ஃபாதர் தான் விசிட்டிங் வந்திருக்காங்க. அவங்க ஸ்டூடெண்ட் யாருமே வரல. ஸோ அவங்க விசிட்டிங் பண்ண பிறகு இந்த காலேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது, என்ன இருக்குது, இதில் அட்மிஷன் போட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபைனல் ஒரு வீடியோவாக இருக்கும். தேங்க்யூ. Time to time, sir, we do have the presentations from other universities and online presentations, conferences and other events. So it has the occupancy of 300 students. Yes. So what we do, this is the main screen, sir. Whatever is being played here, simultaneously everything is being played on all these screens. So like if any student is sitting over there and he or she is having problem in viewing this, he can or she can have a look on those screens. Okay, the first screen. So like whenever any postmortem or anything is there, what we do, we just bring the samples over here and we just preserve them. We use these stamps and everything because we just store them in formalin. Madam, how many subjects for first year? So for first year there are only 3 subjects. Yes. From second year 5 subjects. Then 5 in each. Yes. The form will balance कर सकते हैं. Yes. अब ये हमने थोड़े काम कर बहुत अच्छे बच्चों ने फार्म हाउसेस बनाए हैं. So these are being taken so that they can be preserved for a long duration. Human beings, all of the human beings are having the same sort of physiology, metabolism, but in animals they are every single animal is having different physiology. Everything. YouTube also, YouTube link also. That is why so we have place these smart boards, because sometimes it is not possible for a teacher to draw any organ of the animal or anything else. So when we just give them simulation from here, they have a better understanding. Practice. तो आप 3-4 ग्रुप बनाते हैं या फिर ग्रुप नहीं? इससे ग्रुप नहीं, जैसे हमें क्या टीचर्स क्या करते हैं, सेम कि आज मैंने जो पढ़ाया, by evening I will provide them the same notes so that they can go through that. Even if they are having any doubt, tomorrow next morning in the same class, first of all I ask whether you have any doubt from the previous class. And if the student is shy in asking a question in the class, they can come go to any teacher person at any time. That is no teacher will say no to any student at any time. In the interviews, they are not getting selected. Reason being, they are not having that much of confidence. They are not having command on language. They are not able to answer or present themselves. Presentation is not there. So for that, apart from these academic curriculums, we have inculcated one this soft skill development class for each and every class. In those classes, we teach them how they can build up their confidence, how they can work, how they can boost up their personality, how they can face an interview, how they can make their curriculum vital. And also we organize different competitions in that. It's like allocation, debate competition, rangoli competition, poster, different sort of things. Like whether the student is having any sort of talent, he or she will be provided the platform just to showcase their talent. This is for detecting the carbon. It's just a furnace. Whatever you put it will just get burned. Only the carbon will be left, and that can be calculated for any sort of feed. So the 10 to 12 students will be another lab, so that they can perform or they can have hand-on the practicals or each experiment on their own. That is the only learning phase. Yes, this is only library, books and sitting area. Yes.
Like for hostel वाले students के लिए 24/7 open रहेगा, जो बाहर से बच्चे आएंगे उनके लिए college time open रहेगा. Yes. जो डाउट से बैठ के पढ़ सकते हैं. हाँ, any time. और sir, actually we were working on this. इसमें पहले AC नहीं था, इसलिए हमने ये अभी लाइब्रेरी खाली कराया था so that we can fit the AC. Now the ACs are being fitted as you can see. So within 10 to 15 days it will be like all sort of books. नहीं, we never ask the student to purchase any sort of books. टॉपिक को बार-बार याद करना तो आप PDF बना के दे दो. PDF वो उनके पास हमेशा रहता है. वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सर लाइब्रेरी से हमारे पास. बराबर तैयार Yes, करना है. yes. So what we have done, we have provided the photocopier machine in the library. So like if the students want to have the soft copy, they can have that in their laptop or phone or anywhere. If they want to have the hard copy, they can get it done from the library. Yes, and we never ask the students to purchase the books. They can get issued them from the library, and sufficient material, study material is being provided by the teachers itself. இதுதான் அதிகபட்சமாக வர்றது. இதுக்கு எப்படி மருந்து கொடுத்து வெளியே எடுக்கிறது, அப்போ அந்த மாடோ கண்டோ அது சீக்கிரமாக வளர்ச்சி ஆகிடும். அது ஏன் குறைஞ்சிக்கணும், அதை பற்றி இதில் படம் பண்ணுறோம். All of these cupboards, they are full of chemicals and glassware. As you can see, we have it labeled because it is not possible to place everything. So these are glasswares, these are from chemicals, these are again glasswares. Because it is not possible to keep everything on the slabs. அது இதோட அது தடாமல் எப்படி உடம்புல தடாமல் இருக்குது வந்தால் எங்கெங்க எதில் பார்த்தா All sort of incubators, biological oxygen demand, carbon dioxide incubator, normal incubators, because some of the microorganisms they can only grow in DOD incubators, some of them can grow only in COD, and some of them can grow in normal incubators. So we have all sort of incubators and bathtubs and all. Then this is the microorganism growth, this one white thing that you can see. This is bacterial growth. Yeah. ஸோ கொஞ்சம் அது கேன்சர் இருக்குல்ல, அதை வந்து பெருசாக்கி பார்க்கணும்னா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மருந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. சாப்பாடு கொடுத்தா நிறையா வாங்கணும், நிறையா வாங்கினா இது கூட நிறைஞ்சிடும். அப்போ அதை எடுத்து பார்த்துடலாம் அது சைஸ் அது எவ்வளோ இருக்குது, அது எந்த விதமாக இருக்குது, எவ்வளோ சீக்கிரம் பரவும். இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போகிறது பிரியா நாயரோட பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து மீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஐஐபிஆர் காலேஜில் வந்து பிவிஎஸ்சி அண்ட் ஏஹெச் கோர்ஸ் வந்து பாருங்க அப்போனா அட்மிஷன் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படி தான் கேட்போம். சார் வணக்கம் சார். சார் இப்போ நீங்கள் அந்தமான்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே அட்மிஷன் வந்து பிவிஎஸ்சி அண்ட் ஏஹெச் கோர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. இப்போ இந்த காலேஜெலாம் விசிட் பண்ணீங்களா, லேப்லாம் விசிட் பண்ணீங்களா, எல்லாத்தையும் விசிட் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது காலேஜில் அட்மிஷன் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார்? கொஞ்சம் லவுடாக பேசுங்க. பெஸ்ட் காலேஜ், பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லலாம். மெடிக்கல் காலேஜில் வெட்டினரிக்காகவே தயாரானது. ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமும் ஒரே நேரத்தில் 100 பேர் உட்கார்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஒவ்வொரு லேப்லேயும் ஒவ்வொரு மைக்ரோபயாலஜிலேருந்து அனாட்டமிலேருந்து லைப்ரரியிலேருந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லேயும் 100 பிள்ளைங்க உட்கார்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. டீச்சர்ஸ் பெண்களுக்காக வேண்டிய வெறும் 15 பேர்
பெண்கள் டீச்சர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி எனி டைம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. இது தவிர உங்களுக்கு பிடிஎஃப் இதில் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த தான் டாபிக் ப்ராப்ளம் இருந்தால் புரியலைன்னா 1-10 தடவை வந்து கேளுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. வெட்னரி படிப்பு வந்து ஒரு பெரிய வாசான ஒரு சப்ஜெக்டு. இது ஒரு மனுஷனுக்கு பண்ணுற மாதிரி எம்பிபிஎஸ் மாதிரி கிடையாது. விதவிதமான அனிமல்ஸ், அதனுடைய விதவிதமான டெஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும். அந்த படிப்பை சிம்பிளாக ஆக்கிறதுக்காக வேண்டியே உங்கள் கூடவே இருந்து கைட் பண்ணுறாங்க. இது தவிர இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. முன்னாடி கிரவுண்ட் இருக்குது, கிளினிக்கல் சென்டர் இருக்குது. இது தவிரையும் வெளியிலேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் தனியாக நடத்துகிறாங்க. மட்லையும் போயிட்டு அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட வியாதியை சரி பண்ணி கொண்டு குணமாக்கி அந்த மாடுகளை குதிரைகளையும் கொண்டு திருப்பி கொண்டு விடுறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லோரும் வாங்க சார். இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணி அட்மிஷன் போட்டீங்க. நீங்கள் ரிவ்யூ கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்கள் லட்சியத்தை அடையும், ப்ளஸ் உங்கள் குடும்பத்தோட லட்சியத்தை அடையும் வந்து நான் மனசார வாழ்க்கை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட். பிவிஎஸ்சி அண்ட் ஹேஹெச் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷனாக ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்காங்க, அவங்க பேரண்ட்டும் வந்திருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்டும் வரல, அவங்க பேரண்ட் மட்டும் வந்திருக்காங்க. பிரைசிங் சாம் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்டோட அப்பா தான் வந்திருக்காங்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து. ஸோ அவங்ககிட்ட இந்த காலேஜில் அப்போ அட்மிஷன் பண்ணிட்டாங்க, பேமெண்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணி. அவங்களோட ஒப்பீனியன், அவங்களோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம். சார் வணக்கம் சார். சார் இப்போ நம்ம பிவிஎஸ்சி ஹேஹெச் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்போ இங்கே வந்து அட்மிஷன் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்கள் கிளாஸை சுற்றி காட்டுறது, லேப் சுற்றி காட்டுறது, மற்ற எல்லா விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நியர்பை வந்து ஒரு மணி நேரம் பக்கமாக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கட்டுறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் இந்த அட்மிஷன் வந்து பண்ணீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? காலேஜ் அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்கு. எல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சார். லேம்பெல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஓகே சார். அதை பார்த்தா ஓரளவுக்கு திருப்தி நல்லா இருக்கு. சரி, ஓகே. ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படின்னால திருப்தியோட அந்த அட்மிஷன் போட்டிருக்கீங்க. சரிங்க சார். இப்போ உங்கள் பசங்க வரல, ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போகும்போது அந்த சொல்லிட்டு அந்த இது எப்படி சார் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இல்லை, ஏற்கனவே நான் ஃபோனில் வந்துட்டு பேசிட்டேன். ஓகே. இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அட்மிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டான். அதை அந்த அடிப்படையில் நான் அட்மிஷன் ரெடி பண்ணிட்டேன். சரி சார். இங்கே அட்மிஷன் கிடைச்சதுல நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார்? இது ஒரு சரியான இடம் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல டாக்டராக வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஓகே சார். சார் எதிர்பார்த்த மாதிரியும் ப்ளஸ் தம்பி எதிர்பார்த்த மாதிரியும் வந்து ஒரு சிறந்த டாக்டர் ஆவதற்கு மனவான என்னோட நல்வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்து லட்சியத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு முழுமையாக நம்புறேன்.